Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce. Bilingual. Dear students, so already you have completed 3 sessions of output costing, and in this this is the last session of output costing, and in this session we are going to cover the job costing also. So many students are requested me to solve the job costing also, that is there in your syllabus, so that also we will cover in this. Okay, so students, don't wait for contract costing, that is operating costing and all. So already that videos are there in my YouTube channel, so that also you can watch. Okay, so anyway, again I'm going to solve that contract costing problems also, so you please solve, and you can also help me. ನೀವು 2022 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 4 ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕವರ್ಡ್ 2019 2020 ತನಕ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ PPT ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ 4 ಸೆಷನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ 2022 ಮತ್ತು 2024 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಫೇಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮೀ. ಡೋಂಟ್ ಶೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 4 ಸೆಷನ್ನ 1 ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, BBA ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದೆನ್ whatever questions are related to or problems are related to output costing and job costing, you solve yourself. If you face any problem in solving that type of problems, then you send it to me with your solution where you made the wrong things. So I'll check and confirm where you did the wrong. If it is correct, then the same will be used again in my PPT, and that will be shared to all the students. So it's my humble request, all the students, you please work yourself, do hard work and get the solution. Okay, just I want to know how many students are joined on live. So just give me a seconds. Confirm where you did the wrong. If it is correct, then the same will be used again in my PPT, and that will be okay. Let's start the last session of output costing, session 4. And again I am requesting you all, please share this video to all your friends and your juniors also. It is there for the 4th semester NEP, as well as contract costing is already there in my YouTube channel. Please watch that also. Don't wait for fresh videos. So if I get a time, so after this I am going to deal with the contract costing only. Don't worry, that sessions will also come. Even though if it's not come, so it will come only. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದಾವೆ. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅರಕೇರಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್. Okay, 2019 question paper BBA did, so very important questions and very little difficult. The following are expenses of a company for manufacturing 1000 units during the year 2018. Materials, ಇದು solution ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? Okay, solutions ಇಲ್ಲ. ठीक है. The following are expenses of a company for manufacturing 1000 units during the year 2018. Materials rupees 50,000. Materials 50,000. Wages 40,000. Office overhead 20,000. Factory overhead 20,000. Selling overhead 20,000 and profit 20% on selling price. The company planned to produce 2,000 units in 2019. It is estimated that the materials will increase by 20%. The wages will increase by 10%. 50% of factory and office overhead are fixed. Selling overhead to be reduced at 20% per unit. The rate of profit will remain same. Prepare a statement of estimate cost and profit for the year 2019. So students, please
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರೀತೀರಿ. ನಂತರ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10,000 ದಿಸ್ ಇಸ್ 40,000. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018 ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1000, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಜಸ್ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50 ಪ್ಲಸ್ 40 90,000. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20,000 ಐತಿ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 50,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000, 90,000 is the prime cost, plus factory cost is 20,000, 1,10,000 is the work cost. So work costing ನೀವು ಮತ್ತೆ 20,000 rupees add ಮಾಡ್ತೀರಿ, plus 20,000, 1,30,000 is the what cost of production. Then again you will add selling and selling overhead, that is 20,000 plus 20,000. So 1,50,000 is the total cost. ನೀವು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 1,50,000 ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1,50,000 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ಇಂಟು 20. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 37,500. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವು 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 2019. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20%. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 50 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರದ್ದು 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ 20% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 60 ರೂಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು 60 ಬಂತು, ಇಂಟು 2000. ಸೊ 1,20,000 ಇಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ವೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10%. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನಾಟ್ 40,000 ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10%. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 44 ರೂಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೇಜಸ್. ಸೊ 44 ಇಂಟು 2000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 88,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ವೇಜಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 50% ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ 1000 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು, 10,000 ಇತ್ತು, 10 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಈಗೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, $50% of factory and office overhead are fixed. Okay, no problem. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದಟ್ 50% of factory and office overhead are fixed.
ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 50% 10,000 ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ 10,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 10,000 ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 rupees ಇಂಟು 2,000, 10 rupees ಇಂಟು 2,000 ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ರೀ, 30,000 ಆಗ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ 10,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, 20,000 ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ 20% ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 20,000 ಇತ್ತು, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 20 ಇತ್ತು. 20 ಮೈನಸ್ 20% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 rupees ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು 2,000 ಎಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 32,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2019. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, 50% ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 10,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, 10,000 ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ 10,000 ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2,000 10,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 10 rupees ಇಂಟು 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 20 rupees ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ 20% ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 16 rupees ಬಂತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು 2,000 ಯೂನಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು BBA ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ರೆಫರ್ ಸ್ಲೈಡ್ 3, 4, 5 ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಥವಾ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸೆಷನ್ 1 ಸೆಷನ್ 2 ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,000 LCDಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆಮೇಲೆ 3,000 LCD ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಸೊ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು 3, 4, 5 ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಸೆಷನ್ 1 ಆರ್ ಸೆಷನ್ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್? ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Under job costing, units are produced according to the specification of the customer. Job costing is method of costing under which the cost of each job is ascertained separately. So customer requirement irutta adar prakara ನಾವು our specification ಪ್ರಕಾರ ನಾವು job costing ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So job costing is method of costing under which the cost of each job is ascertained separately. So ಯಾವ ಜಾಬ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ಜಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಂತರ ಈ ಜಾಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. Then each job is treated as a cost unit under this method of costing. So each job ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ.
ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬಿ ಬಿ ಎದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 111. ಸೊ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 111 ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದು. ಆ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ 2000 ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಬಿಗೆ. ಆ ಜಾಬ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ rupees 6900, ವೇಜಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ X 120 hours, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Y 40 hours at 4 per hour, department Z 8 hours at rupees 2 per hour. So fixed overheads were 10,000 for 5,000 working hours. Variable overheads, department X 4,000 for 2,000 labor hours, department Y 6,000 for 1,500 labor hours, department Z rupees 2,000 for 500 labor hours. What should be the price to be quoted if profit expected 20% on selling price? So ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6900. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ X 120 hours into rupees 3 per hour, that is 360. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Y 40 hours into rupees 4 per hour, that is 160. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Z 80 hours into rupees 2 per hour, that is 160. Total 680. Prime cost 7580. So factory overhead, variable overhead, total expenses divided by total labor hours. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಪರ್ ಅವರ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ X 4000 ಅವರ್ಸು 2000 ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Y 6000 1500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Z 2000 per rupees 4 and 500 ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಅವರ್ಸು. ಆದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ, ಪರ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ X 4000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 120, 40 and 80 ಅವರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವರ್ಸು 2000, 1500, 500 ಲೇಬರ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 120 hours, 40 hours and 80 hours. So based on this information you are calculating the variable overhead. So let's see the how this solution was done. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ವೇಜಸ್ 120 hours into 3, 40 into 4, 80 into 2. So department X, department Y, department Z. Now variable overhead ಹೆಂಗ್ರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ X 4000 rupees divided by 2000 2 rupees ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟು 120 hours ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 240. ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Y 6000 divided by 1500, ದಟ್ ಇಸ್ rupees 4. 40 hours, ಈ 40 ಅವರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 160. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Z 2000 divided by 500, that is rupees 4 into 80 hours, that is 320. Total 720 is the variable overhead. Factory variable overhead 720 ಆಯಿತು. So this is the clue to calculate per hour rate. Then per hour rate we have calculated and into the hours used. ಇದು ಅವರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ rupees 10,000 for 500 working hours, that is rupees 2 per hour. Total hours work for all department into rate per hour. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಟೋಟಲ್ 5000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ದು 10,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ total hours 240 hours into rupees 2 per hour, that is 480. So work cost will be 8780. Selling and distribution overhead is not there, so cost of sales is 8780. So profit 20% on total selling price ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 8780 into 20 divided by 80, that is 2195. Sales is 10,975. ಸೊ ಇದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ KVD, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ RCU, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ solve and share to
ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇದೇ ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 5000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 240 ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ BCOM 2015 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. The following information relates to job number 999. ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ. The following information relates to job number 999. Materials rupees 69,000. Wages departments costing 120 hours at rupees 30 per hour. Machining, finishing ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. 6900 ಇತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 69,000 ಐತಿ, 69,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 120 ಅವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಓನ್ಲಿ 0 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 4 2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 30 40 20 ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಐತಿ, ಅವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 5,000 1 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5,000 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 4,000 2,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 40,000 2,000 ಇದೆ. ಸೊ 10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೇಮ್ ಏನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೆಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಷಿನಿಂಗ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು 2019 ಬಂದಂಥದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ 101. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50% ಆನ್ ವೇಜಸ್, ಆಫೀಸ್ ಅವರಿಗೆ 20% ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು 17,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 20,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರೇ 20,000 ಅಟ್ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ದು 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಡು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ದು 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 47,000 20% ಮಾಡಿದರೆ 9,400 ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸು 56,400. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 56,400 ಇಂಟು 20% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 70,500. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ problems you please share me. Okay, so same question ಇದೆ 2020 ನಲ್ಲಿ BCOM ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. Amruta company limited is asked to send a quotation for a machine. The costing department estimates the expenditure as under. Direct material ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, direct labor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is estimated the factory overhead is 60% of direct labor, office overhead is 20% of work cost, selling and distribution. So ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 2 lakh ಬಂತು. 2 lakh ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 60%, 80,000 ಮೇಲೆ 60% ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 80,000 ಇಂಟು 60%, 48,000 ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 48 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 lakh 2,48,000, 2,48,000 ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 15% ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್
from this session you are going to complete your first unit, that is job costing as well as output costing. So maximum questions appears in output costings only. So sometimes job costing problems will also asked in your question paper. So I solved all the output costing as well as job costing. So students, don't worry, many students are requesting me to solve the question papers. So as of now I am not going to solve, only you are going through units only. So unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ CMA. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಲನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಯೂನಿಟ್ 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್.